मोहतः तैतरान् भगवतो सुदेकसंतो रामान् दशनोषणं प्रपद्ये मातापितायोतयस्तनया विभूतिः सर्वमेदेव नैवेन वदन्मयानामाद्यस्सनकुलपतेर्वकुलाग्रामोत्तमत्तदङ्ग्रेगणं प्रणमामि मूर्धनापोतं धरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशं मंगितनेत्राम्यवना वास्तव्यमाराधरान् योगीन्द्रं कुलकेश चन्द्रदेवतेन गोविन्द कुराज्भौ भट्टार्यं निगमान्त योगेदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वंदे माधव पद्मनाभस्वर पूरे सेवादिपान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगल हेतवे सेवागम दासारा पूर्णं पौनत्रयं वेदांत वेद्या वारिरासेत् वेदार्थधारामतपूर भग्रेमादाय वसन्तमं प्रवृत्ते कारुण्यपूर्णकरवे व्यासकृष्णमात्माय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षयगलक्षाणां सुलभः सरिधर सदाधरिकृष्णपादपादाभ्य नमामि चरसा सदा साधुप्रभावेन सर्वसिद्धप्रभुं मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपाद सुगुरवे संसारभोग सन्तश्च जीवनकं बालमित्रं पद्मोलसद्भगवदङ्घ्रिपुराण प्राणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभय प्रदराजपुत्रमस्मद्गुरुं परमकारुणिकनमामि दाविनाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातु दैवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामात् प्रणये प्रवते जनानां भजं सत्ताराणं सम्मग्नयत्सत्तारबोधकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजारिदासशारणे नमस्ते कुंतेनाधर्मणे प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्य चारणे श्रीले दया पात्रं प्रजा मातर श्रीरत्नमार्य पद पंकज पद्मभंगम श्री देवराज गुणक्त समस्त विक्रम श्री वेंकटार्य परिपूर्ण कुवै भावनाथ शेखरमाश्रयामः श्रीवाच्यवंशकल जामुद पूर्ण चंद्रम वेदांत देशिक पदां प्रियंचरीकम श्री स्वामिनाथ गुरुदत्त रहस्यजालम श्रीमच्चटार कुशेखरमाश्रयामः तद्वाच्यतार देशिक पदद्वन्द्वाज भृंगादिपम दिव्यामृतसूत्रधरगमान्त द्वन्द्ववेद्यं परं श्रीमद्वेङ्कटनारसिंह करुणालब्धात्म संजीवनं सीतारामगुरोत्तमं गुणैकं सेवेऽहमस्मद्गुरुं श्रीरङ्गनाथपदपण्डितराजहंसं श्रीमच्छटारगुरुवरेकोपाभिषिक्तं तद्दिव्यसूक्तिसरसामितलब्धयुक्तं श्रीनारसिंहं शङ्कुरमाश्रयामः श्रीमदच्युतगोपितराजवरवस्वाचार्येभ्यो नमः अखिल भागवतेभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीजडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत् समागमम् नमामि हंद्राविडवे सागरं तिरुवडुनाडन्नंदन गुरुहोरन्न परवरियवन पुरुणरेन्न परवरायगल अंताद शैतानरीने पुरुजायतेत्तंतो वनत्तालुमायालुमन गुरुहोर पेणुमिन तारयल आदरेंजे நலத்தாலுமேதும் குறைவிலன் ஜடவப்பன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்துவ எந்த பிறங்கி திராமார்த்தமுதன் வாய்ந்த வளர் பாத வணங்குகின்றேன் நாய்ந்த பெரும் சீரா அர்ச்சடவோ அப்பிழ்ந்த விழுவேன் தரிக்கும் பேராது உள்ளம் பெறா வாந்திகடும் சோலை முதல் அரங்கள் வன்புகள் மேலான தமிழ் வரைகளாயிரம் தாய் சுடுவோ பன்மையும் பால் வளர்த்த இடத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரையனரையம்மையாவோ நிலையும் தக்க நிலையம் திரையாகி தொக்கேலும் ஓடுவினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குறையருகோன் யாழினி சைவேதத்தியலாழ்வாரும் பெருமானார்ஜி அதிபதிகளே சரணம். श्री जानकी रमण देशिक पाद भक्तंत दिव्य सूक्ति सरसामृत चित्तवृत्तिं श्री नारसिंह परिपूर्ण कृपैक पात्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्यमहं प्रपद्ये अडेननेक దాసోహ. భగవద్బంధువులారా, ఒకటవ పత్తును పూర్తి చేసుకొని రెండవ పత్తులోకి మనము ప్రవేశించాం. ఈ రెండవ పత్తులో అవతారిక మొదటి పత్తుకు రెండవ పత్తుకు ఉండేటువంటి సంగతి సంబంధాన్ని తెలియజేస్తూ వివరించేటువంటిది అవతారిక. ఆ అవతారికలో నిన్న మనం చెప్పుకున్నటువంటి మొదటి పత్తులో చిట్ట చివరిలో ఈ మొత్తం 10 పత్తుల్లో ఏ ఏ అంశాలను వివరించారు అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు. మళ్ళీ దాంతోటే ప్రారంభం చేస్తూ ఉన్నారు కనుక మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని అనుసంధానం చేసుకొని ముందుకు వెళ్దాం. మొదటి పత్తు ద్వారా భగవత్ కైంకర్యం పురుషార్థమెన్ అర్థిట్యార్, భగవత్ కైంకర్యమే పురుషార్థము అని తెలియజేశారు. తొడుదేజు ఎన్మనని అన్నారు కదా, తుయరరు చూడరడి తొడుదు అని చెప్పారు కదా. దుఃఖములన్నీ తొలగింపజేసేటువంటి గొప్ప కాంతివంతమైనటువంటి దివ్య పాదారవిందములను ఆశ్రయించి ఉజ్జీవించవండి అని చెప్పి ప్రారంభం చేసి కల్వి వాయుమే అని కైంకర్యం లభిస్తుంది అని చెప్పారు. కనుక
భగవత్ కైంకర్యమే పురుషార్థము అని తెలియజేశారు. ఇరండాం పాత్తాల్ ఇక రెండవ పత్తు ద్వారా అంద కైంకర్యత్తిల్ కళయ్యరుతార్. ఆ కైంకర్యం భగవంతుడి కైంకర్యం చేయాలి. ఆ కైంకర్యంలో ఉండేటువంటి కలుపు కలుషితము దోషము దాన్ని తొలగించారు రెండవ పత్తులో. ఏమిటది? విరోధం ఏమిటి? కళ ఏమిటి అంటే പ്രധാനർത്ഥമായിട്ട് തച്ഛേഷമെന്ന స్ఫుటికైకాక మేలర్థంగళి పరస్పర సంగతాగా అనుభవించరా అని చెప్పారు. అంటే మొదటి పత్తులో పరమాత్మకే శేషము అని చెప్పారు, తచ్చేషం పరమాత్మ. కానీ రెండవ పత్తులోకి వచ్చేసరికి ఆ కైంకర్యంలో ఉండేటువంటి కలుపు అంటే విరోధి అన్నమాట. అంటే భగవంతుడి కైంకర్యం చేయడానికి అడ్డుగా ఉండేటువంటివి వాటిని తొలగిస్తూ ఉన్నారు. ఏమిటది? ఈ విరోధం అనేటువంటిది రెండు రకాలుగా ఉన్నటువంటిది. ఒకటి బాహ్య విరోధి, రెండవది ఆంతర విరోధి అని రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. అందులో బాహ్య విరోధి అంటే ప్రకృతి సంబంధము, తర్వాత ఆంతర విరోధి అంటే స్వార్థతయాకరణం. భగవంతుని కైంకర్యం చేస్తున్నాం, ఆ కైంకర్యం ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు? తన ఆనందం కొరకు చేస్తున్నాము అనుకోవటం అనేది దోషం. భగవంతుని కొరకే, భగవంతునికి చెందిన వాడైన నా చేత ఆయన సంతోషం కొరకు కైంకర్యాన్ని చేయించుకుంటున్నాడు. సుశేషభూతైన మయా శ్రేయై సర్వపదచ్చితై విధాతం ప్రీతం ఆత్మానం దేవ ప్రక్రమతే స్వయం అని మనం ఆరాధన సమర్పించినప్పుడు చెప్తాం కదా. భగవానైన స్వనియామ్య అని ఆగమ శాస్త్రంలో చెప్పినట్టుగా ఆయనే తనను సంతోషింపజేసుకోవటం కొరకు తనకు శేషభూతుడైనటువంటి వీటితో కైంకర్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు. ఇది యథార్థమైనటువంటి విషయం. కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం? పరమాత్మకు కైంకర్యం చేయటం నా ఆనందం కొరకు చేస్తున్నాను అని అనుకుంటారు. అది తప్పు, అది వెళ్ళాలి. కనుక ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రకృతి సంబంధ నిర్వృత్తి పూర్వక బాహ్య సంశ్లేష తాత్పర్యం అంటే ఏమిటి? బాహ్య సంశ్లేషాన్ని కోరుకున్నారు ఆళ్వారు. దీంట్లో బాహ్య సంశ్లేషాన్ని కోరాలంటే ఎప్పుడవుతుంది? అది ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటిది మానసికమైనటువంటి సంశ్లేషమే. అంటే ఏంది? మనస్సులో కనిపిస్తున్నారు, ప్రత్యక్ష సమానాకారంగా దర్శించుకుంటున్నారు, కానీ బాహ్యంగా కన్ను తెరిచి చూస్తే కనిపించట్లేదు కదా. అలా కన్ను తెరిచి చూసినా కనిపించేట్టుగా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడవుతుంది? ఈ ప్రాకృతికమైనటువంటి శరీరం తొలగిపోయినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. కనుక ప్రకృతి సంబంధ నివృత్తి పూర్వక బాహ్య సంశ్లేష, ప్రకృతి సంబంధం తొలగిపోయి తద్వారా బాహ్యమైనటువంటి పరమాత్మ సంశ్లేషం కావాలి అని కోరుకున్నారు. అదేమిటి? కళిప్పం కవర్మత్తు అని ముక్తకంఠంగా ప్రకృతి సంబంధం తొలగిపోవాలని కోరుకున్నారు. కోరుకొని మళ్ళీ ఎట్టాంప 9వ పాశురం 9వ తిరువాయుమొഴി ఎమ్మావేట్టు తిరము శప్పం అనేటువంటి తిరువాయుమొഴി. ఆ తిరువాయుమొഴിలో కైంకర్యం ఎలా ఉండాలి అని కోరుకున్నారు? తనక్కే యాగ ఎనైకొర్ల మీదే అని కదా వారు తెలియజేసినటువంటిది. కనుక దాంట్లో నా కోసము, నా సంతోషం కోసం ఇవ్వటం అనేది ఉండకూడదు. కేవలం మీ కొరకే నన్ను నీ దగ్గర స్వీకరించవలసింది అని అక్కడ స్వార్థత గంధము అంటే తన కోసము అనేటువంటి వాసన కూడా లేకుండా చెప్పినటువంటి వారు. అలాగే కిళరుళీలమై ఈ తిరువామిడిలో చివరిలో వచ్చేటువంటి కిళరుళీలమై అనేటువంటి చోట స్వార్థగంధరహిత కైంకర్య ఉపదేశాచ్చ కైంకర్య విరోధి నివర్తనే తాత్పర్యం ఇది భావ. స్వార్థగంధం అనేది లేకుండా అంటే తమ కోసము ఈ ఆనందము, తమ కోసమే కైంకర్యం చేస్తున్నాము అనేటువంటి వాసన కూడా లేకుండా పరమాత్మకే కైంకర్యం చేయాలని కిళరుళీలమై అనేటువంటి
తిరువాయిమిడిలో ఉపదేశించారు కనుక కైంకర్య విరోధి అయినటువంటి బాహ్యమైనటువంటి రెండు కదా ప్రకృతి సంబంధము, అలాగే ఆంతరమైనటువంటి స్వార్థతా సంబంధం, ఇవి రెండు అనేటువంటివి రెండు కైంకర్యంలో ఉండేటువంటి దోషములు కలుపులు. ఆ రెండింటిని తొలగించారు ఈ తిరువాయుమిడి. ఇది రెండవ పత్తు లోపల. ఇక మూన్నాం పత్తాల్ మూడవ పత్తు ద్వారా విరోధి కఠింద కైంకర్య వేషం భాగవత శేషత్వ పర్యంతమాన భగవత్ కైంకర్యం ఎన్నారు. మూడవ పత్తులో కైంకర్యాన్ని ప్రార్థించారు. ఇందులో వడివిల కాలమెల్లాం ఉడనాయమన్ని వడివిలా అడిపై చెయ్య వేండున్నాం అని వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో సమస్తమైనటువంటి సర్వవిధ కైంకర్యములను చేయాలి అని కోరుకున్నారు. అది ఎలా ఉండాలి అంటే పైలం సుడరళిమూర్తి అనేటువంటి తిరువామిడి లోపల చెప్పినట్టుగా భాగవత శేష పర్యంతమైనటువంటి భగవత్ కైంకర్యం కావాలి. కనుక భాగవత శేషత్వ పర్యంతమాన భగవత్ కైంకర్యం ఎన్నారు. భగవత్ కైంకర్యం అంటే కేవలం భగవంతుడికి సేవ చేయటమే కాకుండా విరోధి కఠింద కైంకర్యం అంటే ఏమిటి, స్వార్థత కానీ ఆంతర బాహ్య విరోధులు రెండు లేకుండా పోయి భగవంతుడికి చేసేటువంటి కైంకర్యం ఎంతవరకు ఉండాలి అంటే భాగవత శేషత్వ పర్యంతముగా ఉండాలి అనేది మూడవ పత్తులో చెప్పారు. నాలాం పత్తాల్ నాలుగవ పాశ్రం ద్వారా ఇప్పటి పట్ట కైంకర్యత్తుక్కు విరోధి, ఈ విధంగా భాగవత శేషత్వ పర్యంతమా అయినటువంటి ఈ కైంకర్యమునకు విరోధులు ఏమిటి అంటే ఐశ్వర్య కైవల్యం ఎన్నారు. ఐశ్వర్యములు కైవల్యములు ఇవి రెండు కూడా విరోధములు, కైంకర్యం చేయడానికి విరోధములు అన్నారు. కరుణాయకమాయి ఓడవుల కూడా నాండవర్ కరుణాయి కవరిందకాలర్ అనేటువంటి తిరువామిడిలో మొదట్లో ఐశ్వర్యము నశ్వరమైనటువంటిది, అది ఐశ్వర్యం అవసరం కాదు. అలాగే కైవల్యం అనేది కూడా మనల్ని అంటుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆత్మానందం కావాలి కదా. ఏమో వైకుంఠమో పరమాత్మ ఉన్నాడో లేడో, నేనైతే ఉన్నాను కదా. కనుక ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత నేనైతే మిగిలి ఉంటున్నాను కదా. ఆ నేను ఈ దుఃఖాలు లేకుండా అనుభవించడం, సుఖంగా ఉండటం చాలు, ఆనందం చాలని కోరుకుంటాడు. కేవలుడు అంటే ఆత్మ. ఆ ఆత్మ ఆనందాన్ని కోరుకునేటువంటి వాడు. కనుక ఈ ఐశ్వర్యం అనేటువంటిది భగవత్ కైంకర్యానికి విరోధి అవుతుంది. కైవల్యము కూడా భగవత్ కైంకర్యానికి విరోధి అవుతుంది. అంటే కోరుకునేటప్పుడు కూడా ఫలం ఏమిటి, భగవత్ కైంకర్య రూపమేనదే కదా పురుషార్థం. అలా కాకుండా ఆత్మ పర్యంతమే ఉండేసరికి ఇది కూడా విరోధం అవుతుంది. ఐందాం పత్తాల్ ఐదవ పాశ్రములో ఐదవ పత్తు లోపల అంద విరోధి అయి పోక్కువాను అవనే అన్నారు. ఇక ఈ విరోధములున్న ఐశ్వర్యము కైవల్యము మొదలైనటువంటివి, ప్రకృతి సంబంధము మొదలైనటువంటి విరోధములు ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా పోగొట్టేటువంటి వాడు ఎవరు అంటే పరమాత్మనే అని తెలియజేశారనమాట. ఇది కుడిబన్నమిన్ స్వర్గమే కళయవాయుతున్మం కళయాదువాయ్ కళయకన్మత్తిలేన్ అనేటువంటి తిరువాయు పాసనం దగ్గర మనకు స్పష్టంగా తెలియజేశారు. ఇక ఆరాం పత్తాల్ విరోధి నిరసనశీలనానవన్ తిరువడిగళిలే శరణం పుక్కార్. సమస్తమైనటువంటి విరోధములన్నిటినీ తొలగించటమే స్వభావముగా కలిగినటువంటి వాడైన ఆ పరమాత్మ అయిన శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క ఇక్కడ వెంకటాచలంలో వెంచేస్తున్నటువంటి త్రివేంకటముడయాని యొక్క పాద సన్నిధిలో శరణాగతి చేశారు. అగలగిల్లే నిరైవెన్ను అని, అలాగే ఉన్నడికి అమరుందు పుగుందేని అని శరణాగతి చేశారు. ఏషాం పత్తాల్ ఏడవ పత్తు ద్వారా ఇప్పటి పిరేపిరాటియార్ మున్నెల్లయ్యాగ శరణం పుక్క విడత్తిలో ఈ విధంగా విరోధి నిరసన స్వభావుడైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క తిరువడిగళ్లను పెరేపిరాటియార్ మున్నిల్లయ్యాగ, పెరేపిరాటియార్ లక్ష్మీదేవి యొక్క పురుషకారముగా శరణం పుక్క విడత్తిలు శరణాగతి చేసినప్పటికీ దగ్ధపడ న్యాయం పోలే, కాలిపోయిన వస్త్రము వలె,
అదే అలాగే ఆ మడతలు అవి అలానే ఉంటాయి. గాలి వస్తే కదా చెదిరిపోయేటువంటిది. అలా గాలి రాకుండా ఉంటే ఎలాగైతే మడత పెట్టినటువంటి వస్త్రం మడత పెట్టినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఈ శరీరం అనేది ఈ ప్రకృతి సంబంధం అనేది ఇంకా అలానే ఉండిపోయింది. కనుక దగ్ధపట న్యాయం పోలే దగ్ధపట న్యాయము అన్నట్లుగా సంసారము అనువర్తిక్రపడి అయి కండు ఇంకా ఈ సంసారం అనేటువంటిది ప్రకృతి సంబంధం అనేది అనువర్తిస్తూ ఉండటం అంటే తొలగిపోకుండా ఉండటం అనే దాన్ని చూసి విషన్నరాహిరా మిక్కిలి దుఃఖపడిన వారు అవుతూ ఉన్నారు. 7వ పత్తులు ఎట్టాం పత్తాల్ 8వ పత్తు ద్వారా ఇప్పటి ప్రపన్న రాయిరుక్క చేదేయం ఈ విధంగా లక్ష్మీదేవి పురుషకారముగా ప్రపత్తి చేసినప్పటికీ దగ్ధపడ న్యాయం పోలే నమ్మై విడాదే అనువర్తిక్కిరదు. ఈ దగ్ధపడ న్యాయం వలనే ఈ సంసారం అనేది మనల్ని వదలకుండానే వెన్నంటుతూ ఉన్నది. நம்முடைய ఆత్మాత్మీయంగళిల్ నశై అరాధపడియాలే. కారణం ఏమిటి? ఎందుకు స్వామి తొలగించట్లేదు అంటే మనకు ఈ ఆత్మీయము నేను నాది అనేటువంటి ఏమున్నాయో వాటి యందు నశై అరాధపడియాలే ఆశ అనేది తొలగిపోకపోవడం చేత. పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆశ తొలగిపోతే కదా పరమాత్మ సన్నిధి చేరడానికి ఇంకాస్త వీటి మీద ఆశ ఉన్నది. ఈ ఆశ ఉండేసరికి ఏమవుతుంది? మళ్ళీ వీటి వైపే మనసు లాగుతూ ఉంటుంది. పరమాత్మ యందు పరిపూర్ణమైనటువంటి నిలకడ అనేది లేకుండా పోతుంది. కనుక ఈ శరీరం ఈ సంసారం అనువర్తించడానికి ఇంకా కొనసాగుతూ ఉండడానికి గల కారణం ఏమిటంటే మనకు ఆశ తీరకపోవటమే అని పార్తూ చూసి అవత్తిలో నశయిల్లై అనికిరార్. అయ్యా ఇంకా నాకు ఈ ఆత్మీయముల యందు ఆశ ఉండదని మీరు భావిస్తున్నారేమో. ఆ రెండింటి యందు నాకు ఆశ అనేటువంటిది లేదు, పూర్తిగా తొలగిపోయింది అనేటువంటి విషయాన్ని పరమాత్మ యొక్క మనస్సులో దృఢంగా పడేట్టుగా తెలియజేశారు. 9వ పత్తాల్ ఇక 9వ పత్తు ద్వారా ఇప్పటి నశయ్యత్త పిన్భు ఈ విధంగా ఆశ అనేటువంటిది పూర్తిగా తొలగిపోయిన తర్వాత కూడా రక్షయాదుడు అని ఎందుకు రక్షించడం లేదు ఈయన? ఆశ ఉంటే ఇంకా ఆశపడుతున్నాడు కనుక ఆశను అనుభవించలేండి, ఆ తర్వాత వీరికి ప్రకృతి సంబంధం తొలగిద్దాము అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఆశ కూడా లేకుండా పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు ఈయన నన్ను ఇంకా రక్షించడం లేదు అని రక్షయాదుజువానెన్ ఎన్ను రక్షించకుండా పోతున్నాడు ఏమిటి అని అతిశంకై పన్నా మిక్కిలి సందేహపడ్డాడు. ఎవరు? ఆళ్వార్లు సందేహపడితే నారాయణన్ నేను నారాయణుణ్ణి సర్వశక్తియుక్తన్ సర్వశక్తివంతుణ్ణి ఉమ్ముడే సర్వాపేక్షితంగళం చేయదు ముడిక్కిరో మీరు కోరుకున్నటువంటి అన్నిటినీ కూడా చేసి తీర్చి పూర్తి చేస్తాను అని అరుಳು చెయ్య అనుగ్రహించగా అవనుడే శీల గుణత్రే ఆగాంకాల్ పడుతా ఆయన యొక్క సౌశీల్య గుణము యందు వారు ఆజాంకాల్ పడుట. ఆజాంకాల్ అంటే వ్యామోహపడుట అని అర్థం అనమాట. దాని మొత్తాన్ని మిక్కిలి వ్యామోహపడుతూ ఉన్నారు. తర్వాత 10వ పత్తాల్ 10వ పత్తు ద్వారా ఆళ్వారుடைய பதத்தத்தை கண்டு திருமோகூரிலே தங்குவெட்டையாக வந்து தங்கி இவர்க்கு அச்சராதிகத்தியையும் காட்டி இவருடைய అపేక్షిత సంవిధానం పడినపడియై అరుள் செய்தார். ఇక 10వ పత్తు లోపల ఆళ్వార్ల యొక్క పదత్తం అంటే త్వరపాటు, తొందరపడుట, ఆ ఆర్తి ఇప్పుడే పరమాత్మ సన్నిధిలో చేరాలనేటువంటి త్వరను చూసి తిరుమోగూరులే తంగువెట్టయ్యాగ వందు తంగి వేట కోసం వచ్చినట్టుగా వేట కోసం వచ్చినప్పుడు విడిది చేసినట్టుగా ఈ ఆ పరమపదం నుంచి ఈ లోకంలోకి వేట కోసం వచ్చినట్టుగా వచ్చి తిరుమోగూరు అనేటువంటి దివ్య దేశం లోపల వసతి ఏర్పాటు చేసుకుని విడిది చేసి ఉండి ఇవరకు ఈ నమ్మాళ్ళ వారికి అక్షరాధిగతయం కాట్టి తన దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి మార్గం అక్షరాది మార్గానంతా కూడా చూపించి సూషుంబడి మొగుళ్తూ రియముడెక్కిన ఆడి కడలలై తిరై కయ్యెడుతాడిన అనే తిరువాయిమడంతా కూడా
అర్చిరాది మార్గాన్ని వివరిస్తున్నది. అలా అర్చిరాది మార్గానంతా కూడా దర్శింపజేసి ఇవరుడే అపేక్షిత సంవిధానం పండిన పడి అయి అరుಳು చేదారు. వీరు కోరుకున్నటువంటి తీరులోనే వారు నెరవేర్చినటువంటి ప్రకారాన్ని అరుಳು చేదారు సాధించినారు అని ఈ తిరువాయిమిడి ప్రబంధంలో ఉండేటువంటి విశిష్టతనంతా కూడా ఆయా పత్తులలో ఏవేవి విషయాలను అనుగ్రహించారో తెలియజేశారన్నమాట. ఇందులో అసలు ప్రధానమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే పురుషార్థం, కైంకర్యమే పురుషార్థము అనేటువంటిది ఈ మొత్తం తిరువాయిమిడికి ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం. మొత్తం తిరువాయిమిడికి ఉండేటువంటి అంశం ఏమిటి, ఏం చెప్తున్నారు దీని ద్వారా అంటే భగవత్ కైంకర్యమే పురుషార్థము అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇది ఎందులో వచ్చింది? మొదటి పత్తులోనే వచ్చింది. కనుక మొదటి పత్తులోనే చెప్పాల్సినటువంటి విషయాన్ని అంతా కూడా భగవత్ కైంకర్యమే పురుషార్థం అనే విషయాన్ని తెలియజేసి, ఇక ఆ తర్వాత ఉండేటువంటి 9 పత్తులు ఉన్నాయే, ఆ 9 పత్తులు కూడా ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే ఇగో ఈ విధంగా ఉండాలి. భగవత్ కైంకర్యం అంటే చేయాలంటే ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటిది అయితే అది పూర్తి భగవత్ కైంకర్యం అవుతుంది, దానికి విరోధములు ఏంటివి, వాటిని పోగొట్టేవారు ఎవరు, పరమాత్మ ఎలా శరణాగతి చేయాలి, శరణాగతి చేసిన తర్వాత కూడా తొలగిపోకపోవడానికి విరోధములు ఏమిటి, కారణములు, ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు ఈ ప్రకృతి సంబంధమైన ఆత్మత్యములందు ఉండేటువంటి ఆశ తొలగిపోయింది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయటం, ఇలాగా పరిపూర్ణమైనటువంటి అంశం. ఇప్పుడే తొందరగా అర్చనాది మార్గంగా పరమాత్మ సన్నిధికి వెళ్ళాలనేటువంటి త్వర కలిగి ఉండడం, ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే భగవత్ కైంకర్యానికి సహాయమయ్యేటువంటివి, హేతుభూతములై ఉంటాయి, ఉపయోగపడేటువంటివి. కనుక ఈ తిరువామిడి ప్రబంధానికి మొత్తానికి ప్రధానమైనటువంటి సారాంశం, అంశం, తాత్పర్యం ఏమిటంటే భగవత్ కైంకర్యమే పురుషార్థం అని తెలియజేయుట. మిగతావన్నీ కూడా వాటికి సహకారములు ఉండేటువంటి విషయములను తెలియజేయుట. ఇందులో మొదటి 3 పత్తుల ద్వారా ద్వయమంత్రంలో ఉండేటువంటి ఉత్తర వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని అనుగ్రహిస్తాం. తర్వాత ఉండేటువంటివి 3 పత్తులు ప్రథమ వాక్యమైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణ చరణోశరణం ప్రపంచ అనేటువంటి వాక్యానికి వివరణ. ఇది ద్వయమంత్రం యొక్క వివరణ అన్నమాట. కనుక ఇక్కడ నుంచి మనకు ఉత్తర వాక్యంలో ఉండేటువంటి శ్రీమన్నారాయణ చరణవు శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనే దాంట్లో శ్రీమతే నారాయణాయ అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకు వివరిస్తూ ఉంటారు ఈ ఈ 2వ పత్తు లోపల. ఇక 2వ పత్తు అసలు విషయంలోకి వస్తూ ఉన్నారు. కింద ఉన్నటువంటి కొరమానీళ్ళు పడే అనేటువంటి తిరువాయుడికి వాయుంతరయుగళం అనేటువంటి తిరువాయుడికి మధ్యన ఉండేటువంటి సంబంధం ఏమిటి, సంగతి ఏమిటో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. కీజిల్ తిరువాయుడిలే క్రింద పొరమాల్ నీడపడై అనేటువంటి కిందటి తిరువాయుడి యందు మణియై వానవర్ కన్ననై తనదోరణియై ఎన్నో సౌలభ్యతయం మేన్మయం వడివడిగయం చొల్లిత్తు. మణియై అనే దాని చేత సౌలభ్యాన్ని తెలియజేశారు. వానవర్ కన్ననై నిత్యసూరికి నిర్వాహకుడు అనడం చేత మేన్మయం అంటే పరత్వాన్ని అనుగ్రహించారు. ఆ తనదోరణి అంటే తనకు తానే అద్వితీయమైనటువంటి ఆభరణమైనటువంటి వాడు. అతనితో పోల్చి చెప్పడానికి తగినటువంటి ఉపమానము లేదు. కనుక తనకు తానే ఆభరణంగా ఉండేటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహం కలిగినటువంటి వాడు అని ఈ 3 అంశములను చెప్పారు అక్కడ. అంటే పరతత్వము ఎవరు, పరతత్వము అంటే ఈ 3 కలిగినటువంటి వారు, సౌరభ్య గుణము, పరత్వము, దివ్యమంగళ విగ్రహ విశిష్టత్వము అనేటువంటి 3 గుణములు కలిగినటువంటి వారే పరుడు.
కనుక ఆ మూడు గుణములను అనుభవించారు అందరు. ఇవయ్యోరన్నే పోరు మెరే మేల్విడ పండుగైకు. ఇందులో ఇవన్నీ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ మూడు గుణములు అవసరం లేదు. ఒక గుణం చాలు. ఏది? సౌలభ్య గుణమే చాలు పరమాత్మ మీద మిక్కిలి వ్యామోహపడటానికి. లేదు, పరత్వం చాలు. ఇవి రెండు అవసరం లేదండి. కేవలం దివ్యమంగళ విగ్రహమే చాలు ఆయన ఎందు మిక్కిలి వ్యామోహాన్ని కలిగించి ఆయనకు దాసుడుగా చేయడానికి. మేల్ విజపడు మీద పడటానికి అంటే అర్థం ఏమిటంటే మిక్కిలి వ్యామోహం కలిగి ఆదరించడానికి అని అర్థం అన్నమాట. కనుక ఇది ఒక్కొక్కటే ఆయన ఆదరించడానికి సరిపోయేటువంటి లక్షణం. ఇక మూడు ఉంటే ఏమవుతుంది? నిన్నాక చెప్పుకున్నా, నేను చెప్పాను కూడా చూడండి. ఆ మినపపిండి సున్నుండ. బెల్లం నెయ్యి కలిపితే ఉండేటువంటి ఆ ఉండలు ఎంత మాధుర్యంగా ఉంటాయో అలాంటి భోగ్యమైన వాడు అని చెప్పాను కదా. అట్లాగా ఒక్కొక్కటే సరిపోయేట్టుగా మూడు ఉన్నప్పుడు ఇంకా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కదా పరమాత్మ యందు వ్యామోహం కలగడానికి. ఇంగరానికి ఇట్లా కాక అంటే ఒక్కొక్కటి కాక ఇవై మూన్నం కురైవత్త విషయమానా. ఈ మూడిటిలో పరత్వంలో గాని సౌలభ్యంలో గాని సౌందర్యంలో గాని ఎక్కడా కూడా ఏమాత్రం కొరత అనేది లేకుండా ఉండేటువంటి విషయం అయినట్లయితే అనుభవయాదిరిక పోగాదిరే. అనుభవించకుండా ఉండలేము కదా. అనుభవయాదిరుక్క పోగాదు. అనుభవించకుండా ఉండటం అనేది కుదరదు. తప్పనిసరిగా అనుభవించి తీరటమే అవుతుంది. ఎందుకంటే అన్ని అనుభవించదగినటువంటి అంశాలు ఉన్న తర్వాత ఒక్కొక్కటే మనకు మిక్కిలి వ్యామోహాన్ని కలిగించేట్టుగా ఉన్న తర్వాత అన్నీ కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇంకా దాన్ని అనుభవించకుండా ఎలా వదిలిపెట్టగలుగుతాము? కనుక తప్పనిసరిగా అనుభవించి తీరవలసింది. కాబట్టి ఇవ్విషయத்தை இப்போதே అనుభవిக்க వేణుం. దాని భోగ్యత తెలిసినటువంటి వారు ఏం చేస్తారు? ఎప్పుడో అనుభవిద్దామని కాదు, వెంటనే కావాలి అని కోరుకుంటారు కదా. అట్లాగా ఈ విషయத்தை ఈ భగవంతుని ఈ మూడు గుణములు కలిగినటువంటి ఈ పరమాత్మ ఇప్పోదే అనుభవిక్క వేయడం, ఇప్పుడే అనుభవించవలయును అని బాహ్య సంశ్లేషాపేక్ష పిరన్. ఇంత తరపు జరిగింది ఏమిటి? ఆంతరమైనటువంటి సంశ్లేషం, మానసికమైనటువంటి అనుభవం. ఆ మానసిక అనుభవం కూడా ఎలాంటిది? ప్రత్యక్ష సమానాకారమైనటువంటి దర్శనం. అంటే కంటి ముందర ఉండేటువంటి వస్తువును ఎంత స్పష్టంగా చూస్తున్నామో అంత స్పష్టంగా మనసులో దర్శించుకున్నారు ఆళ్వారు. కనుక మానసిక సాక్షాత్కారమే కానీ బాహ్య సాక్షాత్కారం లేదు. కనుక ఈ సౌందర్యాన్ని వీటన్నిటి చూసిన తర్వాత ఇప్పుడే వీరిని మనం అనుభవించాలి. అది మానసికమైనటువంటిది కాకుండా బాహ్యమైనటువంటి అనుభవాన్ని కావాలి అని కోరుకున్నారు. అపేక్ష పిరందదు, ఆ కోరిక కలిగింది. అప్పోదే నినైత పరమాత్మం పెరామయ్యాలే. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా బాహ్యమైనటువంటి అనుభవాన్ని కూడా పొందాలని కోరుకున్నారో ఆ కోరుకున్నటువంటి పరమాత్మం సంశ్లేషం అనేది పెరామయ్యాలే లభించకపోవడం చేత పిరంద అవసాద అతిశయత్తై తమకు కలిగినటువంటి అవసాదం దుఃఖం, ఆ దుఃఖం ఎంత అతిశయితమైనటువంటిది, ఎంత గొప్ప దుఃఖం కలిగిందో దాన్ని ఎంబెరుమానోడే కలందు పెరుందు ఆత్తామయ్యాలే నవ్వు పడిహిరాళ్ళు ఒరిపిరాట్టి. వెంటనే మీరు ఏమైపోయారు? స్వభావం మారింది. ఇంతవరకు ఎలా ఉండారు? ఆళ్వార్లుగానే అనుభవించారు. ఈ ఆళ్వార్ల అనుభవం బాహ్య సంశ్లేషం అనేది కోరుకునేసరికి వారి యొక్క అనుభవంలో మార్పు వచ్చింది. ఎలా? పిరాట్టి దశను పొందారు, నాయికావస్థలోకి వచ్చారు. ఆ నాయికావస్థలోకి వచ్చేసి నాయికా భావనతో చెబుతున్నారనమాట. ఈ నాయికా భావన ఎలా ఉంటుంది? ప్రియమైన వాడిని ఇప్పుడే పొందాలని కోరుతూ ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తూ బాధ చెందుతూ ఉంటారు కదా. ఆ విధంగానే పరమాత్మయను ఇప్పుడే పొందాలనేటువంటి కోరిక కలిగినటువంటి నాయికా భావనలోకి నెట్టివేసిందే ఆళ్వార్లు. అలా నాయికా భావనతో ఈ తిరువాయుడిని అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఎంబెరుమానోడే కలందు పిరుందు.
స్వామితో కలిసి కొద్ది కాలం సంశ్లేషించి ఉండి ఆనందించి తర్వాత పిరిందు వెడబాసి ఆత్తామయ్యాలే ఆ ఎడబాటును సహించలేనటువంటి దుఃఖం చేత నోపడిహిరాళ్ బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి ఒక పిరాట్టి ఒక పిరాట్టి దశను ఒక నాయికా భావనను పొందారు ఆళ్వార్. ఆత్తామై కొడుక్క లీలా ఉద్యానతలే పురప్పట్టు. ఆత్తామై కై కొడుక్క ఇలా దుఃఖపడుతూ ఉన్నారండి, నాయికావస్థలోకి ఉన్నారు. మరి నాయికావస్థలో ఉండేటువంటి ఆళ్వార్లు దుఃఖపడుతూ అక్కడే ఉండాలి కదా, వారు ఎక్కడైతే వేచేసి ఉన్నారో ఆ చిన్న ఆ తింత్రిణి వృక్షం యొక్క మూలంలో ఆ చింత చెట్టు త్వరలోనే ఉండాలి కదా. అలాంటి వారు సముద్ర బొడ్డుకి ఎలా వెళ్ళగలిగారు? ఉన్న చోటనే ఉండాలి కదా. అలా కాకుండా వీరు ఆ సముద్రం దగ్గరికి ఎలా ఎలా వెళ్ళగలిగారు అంటే ఆత్తామై కొడుక్క. ఆత్తామై అంటే సహించలేనటువంటి ఆ దుఃఖం అనేది కై కొడుక్క సహాయం ఇవ్వగా, అంటే అదే సహాయపడింది. ఎందుకంటే ఆ దుఃఖం ఏం చేస్తున్నది అంటే ఒక దగ్గర ఉండనీయకుండా ఆ ఉద్యానవనానికి తీసుకుపోయేట్టుగా చేసింది. కనుక ఆ దుఃఖమ ఆత్తామై కై కొడుక్క, ఆ దుఃఖం అనేటువంటిది సహాయపడగా లీలోద్యానతలే పునఃపట్టు. లీల ఉద్యానవనం హాయిగా సంచరించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ఉద్యానవనం పూల తోట. ఆ పూల తోట కోసం అక్కడికి బయటకు వెళ్ళి అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఆ పూల తోట దగ్గరికి వెళ్ళారు. అది ఎక్కడ ఉంది? సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఉద్యానవనం. అక్కడికి చేరుకున్నారు. అక్కడికి ఎదుర్కొన్న తర్వాత అంగే వర్తిక్కిన పదార్థంగళై కండు. వీరు ఎలాగైతే సముద్రం చేరుకున్నారో ఆ ఉద్యానవన ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి కొన్ని పక్షులు ఉన్నాయి. ఆ పక్షులన్నింటినీ చూశాడు. కొన్ని పదార్థములు అన్నారు. పక్షులు ఉన్నాడు, చంద్రుడు ఉన్నాడు, సముద్రం ఉంది, గాలి ఉంది, తర్వాత దీపము, వీటన్నిటినీ కూడా అయ్యో నాకు నాలాగనే మీరు కూడా బాధపడుతున్నారా అని సంబోధిస్తారన్నమాట. కనుక అక్కడ ఉండేటువంటి పదార్థములన్నిటినీ చూసి అవయ్యెల్లాం, ఆ పదార్థములన్నీ కూడా భగవద్ అలాభత్తాలే నవ్వు పడుగిరవాగొండు. తాము ఎలాగైతే భగవంతుని పొందక భగవద్ అనుభవం అనేది లభించకపోతే దుఃఖపడుతున్నారో ఆ విధంగానే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పదార్థములన్నీ కూడా భగవద్ అనుభవాన్ని లభించకపోవటం చేతనే బాధపడుతున్నవి అని భావించి అవత్తుక్కుం ఆగా తాన్నో పడుగిర పాసురత్తాలే పేసురా. అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పక్షులు మొదలైనటువంటి అవి పాపం వాటికి నోరు లేదండి. ఆళ్వార్లు గనక తమ బాధను వ్యక్తం చేసుకోగలుగుతారు. మరి పక్షులకు మాటలు రావు కదా, గాలికి మాటలు రావు కదా, తెలియజేయవు కదా. కనుక అవి తెలియజేసుకోవడానికి కూడా నోరు లేనటువంటి దశలో పడి ఉండి అవి దుఃఖపడుతున్నాయి పరమాత్మకు దూరమై. కనుక వాటి కోసమని అవత్తుక్కుమాక, వాటి కోసమని తాన్నో పడిగిర పాశురత్తాలే, తాము బాధపడుతున్నటువంటి ఈ శ్రీ సూక్తుల ద్వారా పేషిరా చెబుతూ ఉన్నారు, అనుగ్రహిస్తున్నారు ఈ తిరువాయువుడిని. అంటే పెరమాళ్లను ఎడబాసినటువంటి ఒకానొక నాయిక సముద్రపు ఒడ్డున ఉండేటువంటి ఉద్యానవనానికి వెళ్ళి అక్కడ తాను బాధపడుతూ ప్రకృతి అంతా కూడా తనలాగే భగవంతునికి దూరమై బాధపడుతున్నట్టుగా భావించి అయ్యో అవి నోరు పెట్టి చెప్పుకోలేకపోతున్నాయే అని తాము వాటి గురించి బాధపడుతున్నావు. అయ్యో నాలాగే నువ్వు కూడా బాధపడుతున్నావా, నాలాగే నువ్వు కూడా బాధపడుతున్నావా, ఈ గుణంలో నువ్వు ఆశపడ్డావా అని వాటిని సంబోధిస్తూ వాటి కోసం తాము బాధపడుతున్నటువంటి తీరులో నాయికా భావనలో ఈ పాసురములు ఈ తిరువాయుముడి కొనసాగుతుంది. అంజరేయబడనారైలు ఇదుకు ఆత్తామై కరైపుండిరుక్కుం. ఇదే కాదండి, 4వ తిరువాయుముడి ఉంది. మొదటి పత్రులు అంజరేయమడనారాయి అలియత్తాయి నీయం నిన్న అంజరియ సేవలుమాయి ఆవా వెన్నెనక్కరులి అని అక్కడ దూత ప్రేషణ చేసి అక్కడ కూడా నాయికావస్థనే కదా. అక్కడ కూడా పరమాత్మ యొక్క సంశ్లేష అనుభవం అనేది లభించకపోవడం వల్లనే కదా దుఃఖపడుతూ ఉన్నటువంటిది.
మరి అక్కడ అదే దుఃఖము, ఇక్కడ అదే దుఃఖము, ఈ వాయుంతరేయుగలు అనేటువంటి దాంట్లో కూడా అదే దుఃఖపడుతున్నది కదా. అక్కడి నాయక ఇక్కడి నాయక, అక్కడి దుఃఖం ఇక్కడి దుఃఖం సమానమా అంటే అక్కడి దుఃఖానికంటే ఇక్కడి దుఃఖం అధికమైనటువంటిది. అంజరేమడనారయిలుం అంజరేమడనారాయ అనేటువంటి తిరువాయుడి యందు ఇదుక్కు ఆత్తావై కరై పొండిరుక్కుం. ఇదుక్కు అంటే దీనికి ఏది, ఈ వాయుంతిరే అనేటువంటి తిరువాయుడికి ఆత్తామై పరమాత్మ యొక్క ఎడబాటును సహించలేనటువంటి దుఃఖం అనేటువంటిది కరై పురుండిరుక్కుం, ధరలు బొర్లుతూ ఉంటుంది. ధరలు బొర్లుతాం అంటే ఏంటి, పొంగిపోవడం అనమాట. ఉండనిండా నీళ్ళు పోసామండి పైకి వచ్చేస్తాయి కదా, అవి ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉంటాయి, మిగతా అన్ని పైకి వచ్చేస్తాయి కదా. ఏటికి ప్రవాహం వచ్చింది అనుకోండి, మామూలుగా ఉన్నటువంటి సమయంలో మామూలుగా అడుగు భాగం అయిపోతుంది, అంత ఎక్కువ వచ్చే వరద వస్తే మధ్యదానిక వస్తుంది, దాటనేయకుండా అదే బాగా వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఒడ్డు ఆ ఒడ్డు తేడా లేకుండా మొత్తం ఆ ఒడ్డులు అన్నిటినీ కూడా మించి ప్రవహిస్తుంది కదా. అదే ధరులు పొర్రుట అన్నాను. ధరులు అంటే ఒడ్డులు, ఒడ్డులను కూడా మించిపోయి ప్రవహించినట్టుగా వీరికి కూడా ఈ దుఃఖం అనేటువంటిది మిక్కిలి అధికమైంది కనుక అంజనేయమడ నాయక్ అంటే ఈ తిరువాయిమిడిలో వీరికి దుఃఖం అధికంగా ఉంది. అదుక్కోడియెన్నెల్, దానికి కారణం ఏమిటండి, ఎందుకు అలా దీనికి ఈ తిరువాయిమిడిలో ఇంత అధికంగా ఉండడానికి గల కారణం ఏమిటి అంటే, పెరునిలంకడ అంద నల్లడిపోదు అయర్పిలన్ అలత్తువన్ ఎన్ను అవతారத்திலே அனுபவிக்க கோலி பெறாததாகையாலே అదొరు కాలத்திலே நாம் பிற்பாடராகை ఎన్న ఆరలా. అక్కడ ఉండేటువంటి దుఃఖం మనం సహించడానికి ఓర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఏమిటి, ఎందుకోసము, వారు దేన్ని ఆశపడ్డారు, పెరునిలంకడ అంద నల్లడిపోదు, ఈ మహాపృథ్వీనంతా కూడా అద్దుకొని కొలుచుకున్నటువంటి విలక్షణమైనటువంటి దివ్య పాదార విందములను అయర్పిలన్ అలత్తువన్, ఏమాత్రం శ్రమ అనేటువంటిది లేకుండా నిరంతరం కూడా వాచరిస్తూ ఉంటాను, ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటాను అన్నారు. అంటే వామనుని యొక్క దివ్య పాదార విందములను తాము ధరించాలి అని కోరుకున్నారు, వాటి కోసం ఆశపడ్డారు. అందువల్ల అవతారத்திலே అనుభవిக்க కోలి పేరాదదాగయ్యాలి, వామనావతారంలో ఉండేటువంటి అనుభవాన్ని పొందాలి అని కోరుకున్నారు. అది లభించనిది. ఎందుకు లభించదు, అదొరు కాలத்திலே நாம் பிற்பாடராகை ఎన్ను ఆరల. ఆశపడ్డారండి, రాముని యొక్క పాదముల కోసం ఆశపడ్డారు, అనుభవించాలని కోరుకున్నారు, కానీ అది అందదు. ఎందుకు అందదు అది అవతారం ఒకప్పటి కాలం, ఎప్పటిదో కృతయుగంలో నాటి సంఘటన అది. అప్పటి స్వామి ఇప్పుడు మనకు కావాలంటే వస్తాడా, కనుక ఇది లభించేది కాదమ్మా, మన కాలం వేరు ఆయన కాలం వేరు అని చెబితే ఓర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. నిజమే కదా, ఇప్పుడున్న దాన్ని ఆశపడితే ప్రయోజనం, కానీ ఎప్పుడో గడిచిపోయిన దాన్ని ఇప్పుడు ఆశపడితే ఏం ప్రయోజనం ఉన్నది అని ఓర్చుకోవడానికి, సహించడానికి, దుఃఖాన్ని సహించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ. అది అరుకాలత్తిరే ఆ ఘటన ఏది, తన యొక్క దివ్య పాదార విందములతో ఈ లోకాలంతా కొలుచుకున్నటువంటి వామనుని యొక్క వృత్తాంతం అనేది ఒక కాలంలోనిది. నాం పిల్పాడరాగై, మనం వెనక పడిపోయిన వాళ్ళము, ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళము, ఆనాటి కాలంలో లేం కదా, లేదు ఇప్పుడు కోరుకుంటే ఎలా లభిస్తుంది అని ఆరలా ఓర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ ఇది అంగనన్నికే ఈ వాయుంతిరే అనేటువంటి తిరువాయుడి అలాంటిది కాక, அவதாரத்தில் பிற்பாடர்க்கும் இழக்க வேண்டாதபடி முகங்கொடுக்கை கொண்டிருக்கிற விடமிரே உகந்தருளின நிலங்கள். ఉగంద అరుளிన నిలంగల్ అంటే దివ్య దేశములు, పరమాత్మ సంతోషంతో వేంచేసి ఉన్నటువంటి దివ్య దేశములు అని అర్థం. ఉగందరుளிన నిలంగల్ అంటే పరమాత్మ వేంచేసి ఉండేటువంటి దివ్య క్షేత్రములు, దివ్య దేశములు.
ఆ దివ్య దేశములు ఎందుకోసం ఉన్నాయి? అవతారத்தில் ఆయా అవతారాల్లో, కృష్ణ అవతారంలో కానీ, రామావతారం కానీ, నృసింహావతారంలో కానీ, వామన అవతారంలో కానీ, ఆయా కాలాల్లో ఉండేటువంటి స్వామి యొక్క అవతారములను అనుభవించలేక పిర్పాడరకు వెనకబడినటువంటి వారికి కావాలని కోరిక ఉంది, అనుభవించాలనే కోరిక ఉంది, కానీ ఆ కాలంలో లేకపోవడం చేత ఆ అనుభవాన్ని కోల్పోయాం. కనుక ఈ వెనకబడినటువంటి వారికి కూడా ఇజక్క వేండాదపడి కోల్పోవాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా, అయ్యో మనం అప్పుడు లేకపోతుమే, అప్పుడు అనుభవించలేకపోతుమే అనేటువంటి దుఃఖాన్ని పడాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా ముఖం కొడుక్కైకు ఆయా రూపాల్లో, వామన రూపంలో కావచ్చు, శ్రీరామావతార రూపం, రామచంద్ర స్వామి రూపంలో కావచ్చు, నృసింహస్వామి రూపంలో కావచ్చు, ఈ విధంగా ఆయా రూపాల్లో దర్శనం ఇవ్వడం కొరకు, ముఖం కొడుక్కైకు అంటే దర్శనం ఇవ్వడం కొరకు నిర్కిరా నిలిచి ఉన్నటువంటి వీడమీరే స్థానము చోటు కదా ఉగంధరులిన నిలంగాడు, సంతోషంతో వేంచేసి ఉన్నటువంటి దివ్య దేశములు. ఇప్పుడు ఎవరి కోసం ఉన్నాయి ఈ దివ్య దేశాలన్నీ? ఇవి వెనకబడిన మన కోసమే కదా ఉన్నది. కనుక దీనికి అయితే అందుకోవాలని ఆశ ఉండి అందకపోతే అయితే దుఃఖం అవుతుందండి. ఇప్పుడు చేతికి అందేట్టుగా ఉన్న వస్తువు అందకపోతే దుఃఖం వేరు, అప్పుడు ఎప్పుడో ఉండే ఇప్పుడు లేదు అది అనుకుంటే ఉండే దుఃఖం వేరు. అయ్యో పోయిందిలే కాలాంతరంలో ఊరుకోవడానికి ఉంది. ఎదురుగా కనిపిస్తూ ఉండి కూడా ఆ అనుభవాన్ని పొందలేకపోతే కలిగేటువంటి దుఃఖం అధికంగా ఉంటుంది కదా. అలాగా ఈ తిరువాయుముడిలో అర్చావతారంలో ఉండేటువంటి స్వామిని అనుభవించాలని కోరుకున్నారు. ఆ కోరికలు నెరవేర్చకపోవడంతో దుఃఖపడుతున్నారు. కనుక ఇది అధికమైనటువంటి దుఃఖము. ఎక్కడుంది అది? నంబియై తెన్గొరంగుడెన్న, కిందటి తిరువాయుముడి లోపల నంబియై తెన్గొరంగుడెన్న అచ్చంబనే తిగడుం తిరుమూర్తి అయి అని గుణపూర్ణుడైనటువంటి వాడు, ఈ తిరుకురుంగుడు అనేటువంటి దివ్యదేశంలో వచ్చి వేచేసి ఉన్నటువంటి వాడు, నిత్యసూర్య నిర్వాహకుడైనటువంటి వాడు, ఉజ్వలమైన కాంతితో ప్రకాశించే దివ్యదేహం కలిగినటువంటి వాడు మన కోసమే వచ్చి ఇక్కడ వైకుంఠ నగరాన్ని వచ్చి విడిచి వచ్చి వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి. అలాంటి స్వామిని ఉగంధరుల నిలత్తిలే అనుభవికై ఆశై పట్టు సంతోషంతో వేంచేసి ఉన్నటువంటి ఆ దివ్య దేశముల యందు ఉన్నటువంటి ఆ తిరుక్కురుంగుడి అనేటువంటి దివ్య దేశంలో వేంచేసి ఉన్న స్వామిని అనుభవించాలని ఆశపడి పెరామయ్యాలే, అది లభించకపోవడం చేత అంద ఆత్తామయ్య ఆగయ్యాలి, 100 ఆత్తామయ్య ఆగయ్యాలి, వచ్చినటువంటి దుఃఖమౌట చేత అనుభవించడానికి మన కాలంలో ఉన్నటువంటిదై, మన కోసమే ఉన్నటువంటిదై, అనుభవించాలని ఆశపడినటువంటి ఆ అర్చావతారంలో ఉండేటువంటి స్వామిని అనుభవించలేకపోవడం చేత వచ్చినటువంటి దుఃఖం అవుట చేత ఇది కనతిరుకుం, ఇది చాలా అధికమై ఉంటుంది, ఘనంగా ఉంటుంది, అధికమై ఉంటుంది. ఇది అక్కడ ఉండేటువంటి అంజనేయమడనారాయ అనేటువంటి తిరువాయుముడికి, వాయుంతిరయుగళం అనేటువంటి తిరువాయుముడికి ఉండేటువంటి దుఃఖంలో ఉండేటువంటి తారతమ్యము. అక్కడేమో అవతారాల్లో ఉండేటువంటి స్వామిని అనుభవించాలని కోరుకున్నారు, ఇక్కడనేమో అర్చావతారంలో వెంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామిని అనుభవించాలని కోరుకున్నారు. కాబట్టి మన కోసమే వెంచేసి ఉన్నటువంటి అర్చావతారంలో ఉండేటువంటి స్వామిని అనుభవించడం అనేది లభించకపోవడం చేత వీరికి దుఃఖం అధికంగా ఉంది ఈ తిరువాయుముడిలో. ఇది ఒక లక్షణం. ఇంకొకటి ఏమిటి? అంజనేయమడ నారాయిల్ పూతు విడక్కైకు తరిపుండాయి. ఇక అక్కడ విరహము, ఆ దుఃఖం ఎలాంటిది అంటే ఈ అంజనేయమడ నారాయణటువంటి తిరువాయుముడిలో తూతు విడుగైకు తరిపుండాయిత్తు, దూతలను పంపించడానికి కూడా ఆ దుఃఖాన్ని ధరించి ఉండటానికి కొంత ఓపిక కలిగి ఉన్నది. అంతే కదండి. ఆయన స్వామి తమ దోషములను చూసి దూరంగా రాకుండా ఉన్నాడేమో, ఆయనకు ఉండేటువంటి అపరాధ సహత్వం అనేటువంటి గుణాన్ని తెలియజేస్తే స్వామి వస్తాడు, కనుక స్వామి దగ్గరికి పక్షులను పంపిద్దాము అని కాస్త ఆలోచన ఉంది. కాస్త దుఃఖాన్ని ఓర్చుకొని దూతలు పంపించేట్టుగా ఉన్నారు అక్కడ. కానీ
ఇదిల్ ఈ వాయుంతిరేయుగల్ అనేటువంటి తిరువాయుడిలో అంగు తూదు విట్టవయ్యం నోవు పడిగిరవాన నోవు పడిగిరినవాగా అవత్తుక్కుమాగా తాము నోవు పడిగిరా. ఇక్కడ అంగుతూత విట్టవయ్యం, అక్కడ అంజనేయమడనారాయణటువంటి తిరువాయుడిలో ఏ పక్షులనైతే దూతనుగా పంపించారో ఆ దూతలను కూడా దూతలుగా పంపించినటువంటి ఆ పక్షులు కూడా నోపడిగిరినవాగా, అవి కూడా పరమాత్మ యొక్క అనుభవం లభించక అవి కూడా నాలాగనే దుఃఖపడుతున్నవి అని భావించి అవత్తుక్కుమాగా ఆ పక్షులకు వాటికి గురించి గాని తాము నోపడిగిరా, తాము బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ పక్షులను పంపించే అవకాశం లేదు, అంతటి ధరింపు లేదు, అంటే అంత ఓర్పు కూడా లేదు ఆళ్వార్లకి. కనుక ఇది అధికమైనటువంటిది. అక్కడైనా దూతలు పంపించడానికి ఒకరు ఉన్నారు, కానీ ఇక్కడ దూతలే పంపించాల్సినటువంటి వెళ్లాల్సినటువంటి దూతలే బాధలు పడుతున్నాయంటే ఇంకెవరు పంపించడానికి అవకాశం ఉంది? అందుకోసానికి వాటి గురించే దుఃఖపడుతున్నారు. కనుక ఇవి మరింత దుఃఖం ఉంటుంది ఈ తిరువాయుడిలో. అనుభవిக்கிற ఇవర్ తమ్మడియారం తిరువాయుడి పార్తామై తిరుక్కు. ఇక మూడవది ఎందుకు అధికంగా ఉన్నదానికి మూడవ కారణం చెప్తున్నారు. అనుభవిக்கிற ఇవర్ తంపడియారు, పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ గుణములు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ ఆళ్వార్ల యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి కూడా ఈ తిరువాయుడికు ఈ వాయుంతిరే అయినటువంటి తిరువాయుడికి ఆత్తామై ఘనతిరుక్కుం, ఈ దుఃఖం అనేటువంటిది అధికంగానే ఉంటుంది. కారణం ఏమిటి? பத்துடை அடியவர்க்கு முன்பு இவ்விஷயத்தை அனுபவித்து பிறந்த அளவால் உள்ளது ஆத்தாமையரே அதில் உள்ளது. ఇదిలో అంజనేయమడనారాయ్ అనేటువంటి తిరువాయుడిలో ఉన్నటువంటి దుఃఖము ఎలాంటిది? పత్తుడై అడియవర్కు ఎలియవన్ అని ఆ సౌలభ్య గుణాన్ని అనుభవించారు. పత్తుడై అడియవర్కు ఎలి అనేటువంటి తిరువాయుడిలో ఉన్నటువంటిది అవతారాలు ఉండేటువంటి సౌలభ్య గుణాన్ని కదా. కనుక ఆ సౌలభ్య గుణాన్ని అనుభవించారు. అలా అనుభవించినటువంటి పత్తుడై అడిగే వరకు మున్పు, పత్తుడై అడిగే వరకు అనేటువంటి తిరువాయుడి కంటే ముందు ఇవ్విషయత్తై అనుభవిస్తూ, అంతకు మునుపున్నటువంటిది ఏమిటి? మూడే లక్షణాలు తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు అనుభవించింది. ఒకటి సర్వస్మాత్పరుడు అని ఉయర్నరం అనే దాంట్లో అనుభవించారు, పరత్వాన్ని అనుభవించారు. అలాగే రెండవ తిరువాయుడి లోపల వచ్చేసరికి వేడు వెన్ముతం అనేటువంటి తిరువాయుడిలో ఆశ్రయించదగిన వాడు, భజనీయుడు అనేటువంటి విషయాన్ని అనుభవించారు. మూడవ పత్తులోకి వచ్చేసరికి సౌలభ్య గుణం కలిగినటువంటి వాడు అని సౌలభ్య గుణాన్ని అనుభవించారు. ఇప్పుడు ఎన్ని గుణాలు అనుభవించారు పరమాత్మవి? కేవలం 3 గుణములను మాత్రమే అనుభవించారు. ఈ 3 గుణములను అనుభవించడం వల్ల కలిగినటువంటిది అంజనేయమడనారాయణ అనేటువంటి తిరువాయుడిలో ఉన్నటువంటి దుఃఖం. కనుక అనుభవిత్తు పత్తుడై అడయవర్కు మున్పు అవ్విషయత్తై అనుభవిత్తు పిరంద వడవాల్, పత్తుడై అడయవర్ అనేటువంటి తిరువాయుడు వరకు ఉండేటువంటి పరమాత్మ విషయాన్ని అంటే 3 గుణములను అనుభవించి పిరంద వడవాల్ వెడబాయటం వల్ల వచ్చినటువంటి ఆత్తామయ్యరే అదుళ్ళదు. కేవలం ఆ మాత్రమే ఉన్నది కదా ఆ తిరువాయుడిలో ఉన్నటువంటిది. ఏ తిరువాయుడిలో? అంజనేయమడనారాయణ అనేటువంటి తిరువాయుడిలో కేవలం అంతకు ముందు ఉండేటువంటి 3 తిరువాయుడిలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ గుణములను అనుభవించడం వల్ల కలిగినటువంటి బాహ్యాపేక్ష లభించకపోవడం చేత కలిగినటువంటి దుఃఖం అది చాలా తక్కువ దుఃఖం. మరి ఇది ఇప్పుడు ఎలాంటిది? అంజనేయమడనారాయణకు పిన్బు ఇవ్వడం వర, అంజనేయమడనారాయణ తర్వాత ఈ పాశరం వరకు అంటే 1వ పత్తు పూర్తయ్యేంత వరకు ఉండేటువంటి వాటిలో ఉండేటువంటి గుణములు ఉన్నాయి కదా, ఆ గుణములన్నిటినీ కూడా అనుభవించారు. సౌలభ్యం అనుభవించారు, రుజుత్వాన్ని అనుభవించారు, సౌశీల్యాన్ని అనుభవించారు, సారాధ్యతను అనుభవించారు.
నిర్హేతుక కృపా కటాక్షాన్ని అనుభవించారు. ఇవన్నీ గుణములను అనుభవించారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, అధికమైనటువంటి గుణములు అనుభవించిన తర్వాత ఆ పరమాత్మను అనుభవించకపోతే కలిగేటువంటి దుఃఖం అధికమైంది కదా. కనుక అక్కడ 3 గుణములనే అనుభవించారు, ఇక్కడ 10 గుణములను అనుభవించినటువంటి వారు కనుక ఆ అనుభవించినటువంటి కళ్యాణ గుణములను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించలేకపోవటం వల్ల కలిగినటువంటి దుఃఖం అనేది అధికంగా ఉంటుంది. ఈ వాయుంతిరే అనేటువంటి తిరువాయుముడిలో కనుక அஞ்சரைய மடனாரைக்கு பின்பு ఇవ్వడంవర అవరణుடைய గుణங்களை అనుభవిస్తూ ఆయన యొక్క కళ్యాణ గుణములన్నింటినీ కూడా అనుభవించి పిరింద పిరవాగయ్యాలి, వెడబాసినటువంటి దుఃఖం పిరువు వెడబాటు అవుట చేత ఆత్తామై మిగவும் కనతిరుకుం ఇది కనుక ఈ దుఃఖం అనేటువంటిది మిక్కిలి అధికమై ఉంటుంది అని మనకు 4 అంశాలను తెలియజేశారు. ఇతర అంజనేయ మడనారాయికి వాయుంతిర యుగళం అనేటువంటి తిరువాయుమిడికి ఉండేటువంటి దుఃఖానికి తారతమ్యాలు ఏమిటో తెలియజేశారు. ఏదైనా ఈ తిరువాయుమిడిలో దుఃఖం తక్కువ ఉండాలి. వాస్తవానికి ఎందుకు అధికంగా అయింది వీరికి అంటే, వాస్తవం లోకంలో ఎప్పుడైనా కానీ ఏమంటున్నారు, ఒక సూక్తి ఉంది, అతి పరిచయాదు అవజ్ఞాహి భవతి. బాగా పరిచయం ఎక్కువైంది అనుకోండి చులకన అయిపోతుంది. చనువు ఎక్కువైంది అనుకోండి ఏమవుతుంది, వాడు చులకన చేస్తుంటారు కదా. అట్లాగా మొదటి 3 గుణములను అనుభవించిన దానికి అంటే పరమాత్మ దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ చనువు సంబంధానికి, ఈ 10 గుణములు అనుభవించిన తర్వాత వచ్చేటువంటి ఈ దగ్గరితనానికి తేడా లేదండి. ఎక్కువ అనుభవించేసరికి బాగా పరిచయం పెరిగేసరికి అది అవజ్ఞ కావాల్సి ఉండే. కానీ అలా కాకుండా వీరికి చిరపరిచయం ఇడకు ఉరప్పు అన్నో ఎన్నా అని కింద మనకు అరుంబదంలో ప్రశ్న వేస్తున్నారనమాట. ఎందుకంటే చాలా కాలం పరిచయం అనేది ఉంటే అది ఏమవుతుంది, ఆ పరిచయానికి దూరం కావడానికి ఉపయోగం అవుతుంది కదా. అలాంటిది మరి పరమాత్మ ఉండేటువంటి ఈ పరిచయం అనేది పెరుగుతున్నా కొద్దీ, అనుభవిస్తున్నా కొద్దీ ఎందుకు ఈ విధంగా దగ్గర అయింది, దూరం కావాలి కదా అంటే, పైల పలయ ఇరే ఇనితా ఇరుపదు ఈ విషయం, మిగతా వాటి విషయం లాంటిది కాదు ఈ భగవద్ విషయము. దీన్ని ఆయన యొక్క కళ్యాణ గుణములను అభ్యసిస్తున్నా కొద్దీ తలుచుకున్నా కొద్దీ ఇంకా ఏమవుతుంది, ఇరుప్పదు ఇనిదా ఇరుప్పదు, ఇంకా భోగ్యమై ఉంటుంది కదా ఈ భగవద్ విషయము. అందువల్ల ఏమవుతున్నది, అతి పరిచయాద అవజ్ఞం అన్నట్టుగా దూరం కావడం కాకుండా ఈ పరమాత్మ విషయ గుణ అనుభవం అనేది మరింతగా దగ్గర చేర్చి పొందకపోతే దుఃఖపడేట్టుగా చేస్తూ ఉంది. ఇక ఇందులో నారయ్యాహిల్ వెళితిరుక్కయం అంజరేయ మడనారాయ్ అని చెప్పారు కదా. అక్కడ వాయుంతిరేయగలం కానల్ మడనారాయ్, ఇక్కడ కూడా అదే పక్షిని సంబోధిస్తున్నారు. అది ఎలా ఉంటుంది, నారయ్య అనేటువంటిది ఒక పక్షి, కొంగల అన్నమాట, కొంగ. ఆ కొంగ పక్షి ఎలా ఉంటుంది, వెళుతిరుక్కయు, తెల్లగా ఉంటుందండి పక్షి. కొంగ అనేటువంటి పక్షి తెల్లగా ఉంటుంది. తెల్లగా ఉన్న పక్షిని చూసి ఏమనుకోవాలి, ఓహో ఇది తెల్లగా ఉంది అని అనుకోవాలి. కానీ అలా కాదు, అయ్యో ఎందుకు ఇది తెల్లగా అయిపోయింది, నేను ఎలాగైతే పరమాత్మకు దూరం అయిపోయాను తలుచుకొని నా శరీరం అంతా వైవర్ణ్యమైవి తెల్లబారిపోయిందో అట్లాగే ఇది కూడా పరమాత్మను అనుభవించాలని కోరుకొని పొందకపోవడం వల్ల దీని యొక్క శరీరం అంతా కూడా తెల్లబారిపోయినట్టున్నది, అయ్యో అని దాని గురించి బాధపడు. నిజంగా వాస్తవానికి ఇది ఉన్నదే, దాంట్లో కొత్తదేంటి, అదేం బాధపడట్లేదు. కానీ తమ బాధను చూసి తాము ఎలాగైతే వైవర్ణ్యాన్ని పొందారో అది ఆ పక్షి కూడా అలా వైవర్ణ్యం పొందిందేమో అని భావించి, అయ్యో నువ్వు ఇది బాధపడుతున్నావా అని దానికోసం తాము బాధపడ్డారన్నమాట. నారయ్యాగిల్ వెళితిరుక్కయం, ఈ నారయ్య అనేటువంటి పక్షి, కొంగ అనేటువంటి పక్షి తెల్లగా ఉండటం. అన్నిలాగిల్ వాయలగు నెడితవారే కదరుగై, అన్నిల్ అనేటువంటిది ఒక పక్షి. ఆ పక్షి తాడి చెట్టు మీద ఉంటుంది. ఆ తాడి చెట్టు మీద ఉండి దానికి దవడలు చాలా పెద్దగా ఒక గ్రద్ద లాంటి పక్షి అన్నమాట.
ఆ ఆ పక్షి ఏం చేస్తాయి, నోరు ఇలా అంటే అనగానే నోరు తెరిస్తే చాలు వెంటనే దాంట్లోంచి ఒక పెద్ద శబ్దం వచ్చేస్తుంది. అది కావాలని శబ్దం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అరవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. నోరు ఇలా అని తెరిచింది అనుకోండి, వెంటనే శబ్దం వస్తుంది అంతే. కానీ దాన్ని చూసి ఏమనుకుంటున్నారు, అయ్యో ఇది కూడా పెద్దగా నాలాగనే మొరబెట్టుకుంటున్నట్టున్నది పరమాత్మ విషయంలో అని అనుకుంటున్నారు. మాయలకు నెగిస్తవారే, మాయలకు అంటే ఈ దవడలు, ఈ దవడలను కాస్త దూరం చేయగానే కదరుగయం ఒక శబ్దం చేస్తున్నాం, పలకడ ఇది ఆ పక్షి చేసే శబ్దాలు ఉంటాయి కదా, అరవటం అలా చేస్తాం. కడలాగిల్, ఇక తర్వాత సముద్రాన్ని చూసాం. ఆ సముద్రము కూడా అల్లకల్లోలంగా ఉంది. ఎందుకోసం, ఎజుత్తుం షొల్లుం పొరలుం తెలియాదపడి కూపిడుగయ్యం. సముద్రము అలలతోటి పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ ధ్వని చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ధ్వని ఏమిటి, ఏమైనా అర్థమవుతుందా? సముద్ర ఘోష అంటుంటారు కదా, ఏమి తెలవని పరిస్థితి. దాన్ని చూసి ఏమనుకుంటున్నారట, షొల్లుం పొరులుం తెలియాదపడి. ఎజుత్తుం అక్షరములు, షొల్లుం పలుకులు, పొరులు షొల్లుం అంటే పదములు, పొరులు దానికి ఉండేటువంటి అర్థము తెలియాదపడి ఏమీ తెలియని తీరులో కూపుడిగయం, అది కూతలు పెడుతున్నది. అదేదో శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది, కానీ నిజంగా సముద్రం కూడా చాలా బాధపడుతున్నది. కానీ దానికి ఏం చెప్తున్నదో ఏం పలుకుతుందో అర్థం కాకుండా పోయి ఉన్నది, అలా అది బాధపడుతూ ఉన్నది అని ఆ సముద్రమును చూసి, సముద్రం యొక్క ఘోషను చూసి కూడా తనలాగానే అవి దుఃఖపడుతున్నాయి, బాధపడుతున్నాయి, ఘోషిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. వాటి కోసం అంటే అది సహజమని అనుకోకుండా ఇలా భావిస్తున్నారు అన్నమాట. కాత్తాగిలి సతతగతి ఆయి తిరుగయం. గాలికి ఉండేటువంటి స్వభావం ఏంటి, సహజమైనటువంటి స్వభావం సతత గతి, ఎప్పటికీ సంచరిస్తూ ఉంటుంది. అందుకోసం దానికి అనిలము అని పేరు. ఒక్క దగ్గర నిలకడ లేకుండా ఉండేటువంటిది, అప్పటికీ సంచరిస్తూ ఉండేటువంటిది, అది దానికి సహజమైనటువంటి స్వభావం. కానీ మీరేమనుకుంటున్నారు, అయ్యో పరమాత్మను ఎత్తుక్కుంటూ ఊరుతూ రూజే, నువ్వు రకరకాలుగా పరమాత్మను ఎత్తుక్కుంటూ తిరుగుతున్నావా, నువ్వు నాలాగనే నేను ఎలాగైతే పరమాత్మ కోసం ఎత్తుక్కుంటూ తిరుగుతున్నానో నువ్వు కూడా అలానే తిరుగుతున్నావా అని భావిస్తూ ఉన్నారనమాట. మేఘమాహిల్ నీరాయి తిత్తు విడుగయు. ఇక ఆకాశంలో మేఘం కనిపించింది. ఆ మేఘం యొక్క స్వభావం ఏమిటి, వర్షిస్తుందండి. మేఘం కరిగిపోయి ఒక్కొక్క చుక్కగా చినుకులుగా చినుకులుగా వర్షం కురిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది దానికి సహజం ఉండేటువంటి స్వభావం. ఆళ్వార్లు ఏమనుకుంటున్నారు, అయ్యో మేఘమా, నేను ఎలాగైతే పరమాత్మను ఆశపడి నేను కన్నీరు కాస్తూ దుఃఖపడుతూ ఉన్నానో ఆ విధంగా నువ్వు కూడా దుఃఖపడుతున్నావా, కన్నీరు కారుస్తున్నావా అని దానికోసం వీరు దుఃఖపడుతూ ఉంటారు. మేఘమాగిల్ నీరాయిత్తు విడుగై చంద్రనాహిల్ తెయ్యవదు వలవరుదాహా కడవదెన్ను. చంద్రుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తాడు ఆయన, 15 రోజులు పెరుగుతాడు, 15 రోజులు కృషించిపోతూ ఉంటాడు. అదే ఆయనకు ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి స్వరూపము, స్వభావము. కానీ మీరేమనుకుంటున్నారు, నాలాగనే నేను ఎలాగైతే భగవానికి దూరం అయిపోయి కృషించిపోయి కళలన్నీ కోల్పోయి చిక్కుపోతున్నానో ఆ విధంగానే నువ్వు కూడా అలాగే చిక్కుపోయావా అని సంబోధిస్తున్నారు చంద్రుని. తమస్సాహిల్, ఇక చీకటి, చీకటి అయితే పదార్థ దర్శనం పన్న ఒట్టాదు ఎన్ను. అది చీకటి. ఆ చీకట్లో ఏముంటాయండి, ఏవైనా వస్తువు ఉన్నది, ఫలానా వస్తువు అనేది కనిపిస్తుందా, కనిపించదు కదా. కనిపించకుండా చేయటమే దాని యొక్క లక్షణం. చీకట్లో ఏది కనిపించదు కదా. అట్లా ఆ తమస్సును చూసి, ఇగో మేము ఏదో దుఃఖపడుతుంటే మాతో పాటు నువ్వు కూడా మధ్యలో దూరిపోయి నువ్వు కూడా బాధపడుతున్నావా అని మా ముఖాలు మేము చూసుకొని అయినా చెప్పుకొని మాట్లాడుకోకుండా నువ్వు కూడా మధ్యలో దూరి మా కోసమే, పరమాత్మ కోసమే ఈ విధంగా నువ్వు కూడా దుఃఖపడుతున్నావా మాలో చేరి అని అక్కడ భావిస్తారనమాట. కజియాహిల్, ఉప్పు కాలువ, అది అలైవాయు ముఖమాయి ఏర్వదు వడివదాకా కడవదు ఎన్ను. సముద్రము యొక్క ముఖం ద్వారా, అది అలలతో కూడినటువంటి సముద్రం ద్వారా ముందుకు వస్తుంది. అలలు వచ్చేస్తాయి ముందుకు, ఉప్పు కాలువలోకి ముందుగా వచ్చేస్తాయి. 1 గంట 2 గంటలో ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఏమైతే మళ్ళీ వెనక్కి పోతుంది. పోటు వచ్చినప్పుడు ముందుకు వస్తాయి. ఆ పోటు అయిపోయిన తర్వాత ఆటు అనేది మళ్ళీ వెనకకి మొత్తం నిర్గుంజుకపోతుంది. 2-3 గంటలు ఏమో ఉంటాయి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెనక పోతుంది. ఇది దానికి ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి స్వభావము. అది
అది కాస్త ఏమనుకుంటున్నారు, ఏడువదు వడివదాక కడవదెన్ను, ఇది దానికి ఉండేటువంటి సహజ లక్షణం అని ఎరగక, విళక్కాగిల్ ఇక దీపమైతే ఇత్తిత్తు ఎరియ కడవదెన్ను, అది ఎప్పటికీ కూడా వేడితో కాలిపోతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క బిందువు వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క మంట వస్తూ అది ఎప్పటికీ వేడితో కాలిపోతూ ఉంటుంది కదా. ఆ దీపాన్ని చూసి అయ్యో నువ్వు కూడా పరమాత్మకు దూరమై విరహంతో కాలిపోతున్నావే అని భావిస్తారు. ఇవత్తుకు ఇవై నేత స్వభావం ఎన్నిరియాదే, వీటన్నిటికీ ఇవి సహజమైనటువంటి నియమతో అయినటువంటి స్వభావములు. సహజమైనటువంటి స్వభావం, గాలి తిరగడం కానీ, దీపం వేడెక్కి ఉండటం కానీ, ఉప్పు కాలువ రావటం పోవటం కానీ, ఇవన్నీ కూడా చంద్రుడు తరగడం కానీ, ఇవన్నీ ఏంటివి, సహజమైనటువంటి స్వభావాలు వీటికి ఉన్నవి అని ఆ సహజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కోల్పోయి ఇవై ఎల్లాం, ఇవన్నీ కూడా తమ్మైపోలే, తమ వలనే భగవద్విశేషత్వాలే, భగవంతుని వెడబాయటం చేత వ్యసన పడకిరణ వాహకొండు, ఇవి కూడా నాలాగనే దుఃఖపడుతున్నాయి, భగవంతునికి దూరమై ఈ విధంగా బాధపడుతున్నావి అని భావించి అవత్తుక్కుమాగ తాము శోకిక్கிறாరు, వాటి కోసమని వీరు దుఃఖిస్తూ ఉన్నారు ఈ తిరువాయుముడిలో. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఇంకా కొంత ఉంది, అది మళ్ళీ రేపు మనం అనుసంధానం చేసుకుంటాం. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ దేవతనాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. మంగళాశాసన పరే మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ గురురాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం. దేవేశం కులనాథన దేవన్ సంపత్నాభన సహ గురుకే సింధు సింధు యతీంద్రం మాలాదు జ్ఞామనార్యం మామ హృదయ రామ పద్మాశనాథ తిరుడు మాల్సేని மணக்காணபி சென்னா மாளவந்தார் குருமாராதர குருவைக்கிறா அன்பாவிதராசர் கோவிந்தர் குருவரே சர்பட்ட வேதாந்த குருவர் கண்ணர் கம்பளை நம்பிள்ளை இவரீடத்த கேந்த மாதவர் பரப்பனா பரிவல்லால் नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासे रामान जालदासुताय गुणशालिनी नमः श्री शैलनाथाय कुंतीराजन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्ति किंकिरेशाल श्रीशैले दयापात्रं दिव्यज्ञाय गुणान्वित प्रणवंदे रम्यजा माता आल्वार मानाति जय श्रीमन्नारायण. श्री जानकी रमण देशिक पाद भक्तंत दिव्य सुक्ति सरसामृत चित्तवृत्तिं श्री नारसिंह परिपूर्ण कृपैक पात्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्यमहं प्रपद्ये. अडियन सोहंलडी అద్భుతం స్వామివారు, దేవరారు పరమకృప. అది లైన్లు ఓపెన్ చేయబడ్డాయండి. ఎవరైనా ప్రశ్నలు సందేహాలు ఉంటే అయితే దాసోహం చెప్పుకోవాలి. అడియన్ దాసోహం స్వామివారు. అయ్యా దాసోహం. అడియన్ దాసోహం స్వామి. అమ్మా తిరిగి రేపు కాలక్షేపంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. స్వస్తి. అడియన్.